सत श्री अकाल दोस्तों, तुम देख रहे हो लोकरन चैनल पंजाबी ते मैं आ सुखविंदर शेरगिल। प्रोग्राम खबरां टॉप 10 दे विच हार्दिक स्वागत है। जिवें कि तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम दे विच असीं दिन भर दीयां वड्डियां ते अहम खबरां ते चर्चा करदे हां ते अज दीयां वड्डियां खबरां दी गल कीती जावे तां अज सदन दे बाहर हरसिमरत कौर बादल ते रवनीत सिंह बिट्टू दे विचाले तिखी बहस हुई है। इस तो इलावा सुमेध सैनी का जिहड़ा मामला है वो लगातार गरमाउंदा होया नज़र आ रहा ते नाल दी नाल सुखबीर सिंह बादल तो वल्लों बीते दिनी वड्डे ऐलान किए गए ने ते नाल दी नाल कुछ होर जिहड़े मामले ने उन्हां ते गलबात करांगे ते गलबात कर लई साडे नाल जुड़ चुके ने रण सिंह धालीवाल जी। सब तो पहला उन्हां दा स्वागत करदे ने। धालीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ इस ਸਾਂਝ राही उन्होंने भी सत श्री अकाल जी, तुहाडा भी शुक्रिया जी। धालीवाल साहब, सब तो पहला सवाल यही है कि अज सदन के बाहर संसद के बाहर एक अजिहा हंगामा होया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं सी। हरसिमरत कौर बादल जिहड़े साबका केंद्रीय मंत्री ने ते मौजूदा MP ने ते दोवें दूसरे पासे रवनीत सिंह बिट्टू लगातार MP बनते आ रहे हैं। दोवां दे विचाले अज तिखी बहस हुई है, किस तरह देखते हो इस चीज़ में? मैनू ये लगता है कि एक तो ये है कि ये जिहड़ी बहस है मेरा जाती विचार ये है कि इस तरह होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जे असीं कहने ना कि एक बंदे नूं विरोध करने का अधिकार है, जिथों तक अधिकार है वो हरसिमरत कौर बादल नूं भी है। वो तख्तियां लैके खड़े सी ते बिट्टू जी ने उन्हां दे बारे कुछ कहा कि ये विच सी ये बिल पास कराउण सी। हाँ, जे ये गल कही वो गल्लां सच्चियां ने बिट्टू दियां भी, पर सच्चियां गल्लां कहण दा मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ने कोई कोताही नहीं की। उन्होंने भी कही कुछ इन्हां बिलों च मतलब आपदा योगदान होर तरह का दिता होगा। पार्टी के तौर पर जिहड़ा उन्होंने अधिकार है वो अधिकार तो वंचित करना एक गलत गल है। दूसरा ये है भी मैनू ये लग रहा है कि सारे ही जिहड़े भी नेता ने इलैक्शन नेड़े होने करके होर ज़्यादा वैसे भी वो मीडिया के भुखे बहुत हो गए ने, क्योंकि मीडिया असल च जिहड़ा ना अंदरों दिखा नहीं रहा कुछ। अंदरों तो एक तरफा ही गल आउंदी है, इन्हां नूं तो कोई ना इन्हां अंदर जाण वेले दिखाउंदा है, कोई ना निकलण वेले दिखाउंदा है, ना उत्थे नारे लाउंदा दिखाउंदा है, ना इन्हां दीयां तख्तियां फड़ियां दिखाउंदा है। उस च मैनूं ये लगदा है कि वो मीडिया उस समय फोकस कर रहा सी किसी एक ते, दूजे ने जाके दखल दे के उत्थे इन्हां दी तूं मैं होई थोड़ी बहुती। पर ये तूं मैं भी जिहड़ी मैनूं लगदी है सियासी है, अंदर खाते फिर ये भी सारे इकट्ठे बैठदे होणगे, कोई इन्हां दी दुश्मनी नहीं। हाँ, ये नाल ये जरूरी है कि जिवें असीं कहने ना वो 25-75 की सियासत जिहड़ा दोष लगता है इन्हां ते अपना बादल साहब ते अमरिंदर सिंह ते, मतलब कई लोग इसनूं भी यही कहते हैं कि सुखबीर बादल के खिलाफ इलैक्शन लड़नी बिट्टू दी वो सुखबीर बादल नूं जिताउण लई ही सी। इस तरह ही बादल नूं जिताउण लई अमरिंदर सिंह की इलैक्शन लड़नी सी। ये परसैप्शन ने लोगों दीयां ये गल्लां दे विचों सच कड्ढना काफ़ी मुश्किल है। तो जदों ये है ना कि पंजाबी च एक कहावत है, मैं इन्हां लई तां नहीं कहूँगा भी ये ढुकमी है, क्योंकि वो शब्द एक थोड़ा जिहा चुभम है कि चोर चोर मसेरे भाई। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ है, इसनूं चोर समझ के ना लिया जाए। ਇਹਦਾ अर्थ ਇਹ है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੇਸ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਪਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੈਂਟ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ कि एक शब्द है पंजाबी च कि फलाना व्यक्ति तो लपोट संख है। लपोट संख की कहानी ये सी कि किसी व्यक्ति को एक संख मिल गया, वो संख लेके पूजा करता सी। ज्यों ही उन्हें पूजा करनी शुरू की तो संख ने उन्होंने कहा भी बोल की मंगना है। मोहरा मंग सोने दियां, कहंदा एक लैणियां दो।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣੀ ਹੈ 2 ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ 4 ਮੰਗ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮੋਹਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਖ ਬਦਲ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਸੰਖ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖ, ਉਹ ਸੰਖ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਵਜਾਇਆ ਵਜੂਇਆ, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਪੋਟ ਸੰਖ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ? ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸੰਕੇਤ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕੌਡੀ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਇਰ 'ਚ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਗੱਪੀ ਸੁਖਬੀਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਆਏਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ MLAs ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ 30-35 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਸ ਜੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੱਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਨਾ ਨੌਮਣ ਤੇਲ ਨਾ ਰਾਧਾ ਨੇ ਨੱਚਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਨਾਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹ ਗੁਟਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਡਦਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਛੱਗ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਇਹ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਭ ਲਵਾਊ ਨਾਰੇ, ਲੋਭ ਲਵਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਉਹ ਘੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ
ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਠੁਕਰਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਲੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, BSP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨਾ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਾਂ BSP ਦੇ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BJP ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। BJP ਦਾ ਜੇ ਕੁਛ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਲ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਭ ਲਵਾਉਣੇ ਨਾਰੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫੇਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਇਹ ਇਮੇਜ ਸਾਡਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਤੇ ਉਹ BSP ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੱਪ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਮੋਰ ਔਰ ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ BJP, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ BSP ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ BSP ਦਾ ਵੋਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਭਲਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਰਦੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਡਾ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਜਗਜੀਵਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪੋਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਉਹ ਨੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਭਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਨੀ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੂਲੋ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏਦਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਦਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਦਾਨ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਆਏ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਚੋਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਉਹ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ IAS IPS ਆਫਿਸਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਰਾ ਕੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਐਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੜਿਆ ਫੁੜਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੋਜ਼ ਖੜਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਦਾ ਭਾਵਨਕ ਹੈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਤੇ ਵਾਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੈਗਾਸਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੈਣੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ? ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਪੈਸਾ, ਕਮਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਮਿਸ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਆਫ ਐਸਟਸ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲਿਆਂ ਦੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ, ਤੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਫੇਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਈ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਫ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਖੜੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਕਲ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ 93 ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਆਪਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 2 ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਤੇ ਨਾਗਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 93 ਅਜਿਹੇ ਸਨ
ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਲਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ % ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90% ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 85% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਆਹ ਕੁਛ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ MLA ਤੇ MPs ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨਾਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭੱਤੇ, ਉਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕੋਰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇ, ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 MLAs ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਚੌਥੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸੈਲਰੀ ਵਾਲੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਹੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਲੈਣ ਇਹ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਤਲਬ ਐਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਐਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡ ਦੇ ਦੇਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ MLA ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਜਿਹੜੇ 47 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ 69 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦਮ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ MLA MPs ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇਤਾ, ਰੇਲ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 에ਅਰਵੇਅਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੱਟ ਲਾ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵੀ ਪਰਸ ਬੰਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਤਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂਗੀ ਬਹੁਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਉਹੀ ਲੈ ਭਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7-7 8-8 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਓਲਡ ਏਜ ਬੰਦੇ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ 'ਚ 93 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਲੰਘ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 7 ਵਾਰੀ MLA ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ MLAs ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਡੇਲੀ ਟੈਕਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਪੁੱਠਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਦਾ ਸਿੱਟ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਵਰਗੀ ਲਹਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੱਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਜਬ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੰਦ ਘਸਾਈ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।